ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تمامی احباب جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے ہی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کا ایک جز عبادت کا اور دوسرا جز استعانت کا ہے۔ ایک جز کا مختصراً آج ذکر کرتا ہوں اور دوسرے جز کا انشاءاللہ تعالی کل ذکر کروں گا۔ اس آیہ مقدسہ کا پہلی آیات بینہ سے تعلق اور ربط قائم ہے۔ پہلی آیات میں اللہ کے 5 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اور رب پہلی آیت پاک میں، الرحمن الرحیم یہ 2 نام دوسری آیت پاک میں، اور مالک یوم الدین مالک بھی اس کا نام ہے۔ یہ 5 نام ذکر کیے گئے ہیں پہلی آیات بینات میں۔ 5 اسماء گرامی کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، محبوب کے غلاموں سے فرمایا کہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیے، جب ہم کو اللہ نے پالا، اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی، اللہ اور رب کا اس نے اسماء گرامی ذکر فرمائے۔ ہم نے گناہ کیے تو اس نے چھپائے اور اپنی صفت الرحمن کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ہم نے جب اس کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، تو صفت الرحیم کا اظہار فرمایا۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ جزا کے دن کا بھی وہ مالک ہے، تو جب یہ 5 چیزیں ذکر کر دی گئیں تو پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب جس ذات میں یہ 5 صفتیں ہیں جن کا تم نے ذکر کر لیا ہے، اب اسی کی عبادت کرو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے۔ نعبد کی جو تفسیر علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرنا وہ عبادت کہلاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک بزرگ، وہ جب بھی نماز ادا کرتے نا تو نماز بھی پڑھتے اور ساتھ بلند آواز سے روتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے روتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں زبان سے تو یہ کہتا ہوں ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اگر میرے دل میں ذرا برابر بھی کسی غیر کا خیال آ گیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو پتہ چلا کہ جو عبادت ہے وہ اس کی رضا کا نام ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات شر خدا تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے خیبر سے واپسی پر جب حضور علیہ السلام کے آرام پر اپنی نماز کو قربان کر دیا، اثر ابھی ادا فرمانی ہے، حضور ادا فرما چکے ہیں،
تو मौला कायनात की नमाजी असर अभी बाकी है, तो इधर आफताब भी गुरूब होना चाहता है। तो अब सरकार को जगाया नहीं, सरकार को उठाया नहीं कि या रसूलल्लाह मेरी तो नमाज अभी रहती है, आप आराम फरमाया, लिहाजा उठ के और मैं नमाज अदा कर लूं। इधर नमाज छोड़ रहे हैं, रजा मकसूद है। तो सूफिया फरमाते हैं पता चला अगर वो नमाज पढ़ाने में राजी है तो फिर पढ़ना सवाब है, अगर वो छुड़ाने में राजी है तो फिर छोड़ना सवाब है। बात नमाज की नहीं है, बात उसकी रजा की है। जिसमें उसकी रजा हो वही अमल जो है ना वो फायदा बख्श है। मैं इसके अलावा एक और सादा सी मिसाल आपको देता हूं। 92 किलोमीटर से ज्यादा अगर सफर करें तो वो मुसाफिर कहलाता है, इससे कम हो तो मुकीम है। मुकीम के लिए नमाज पूरी पढ़े, मुसाफिर के लिए कि कसर करे। अब 92 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है, हम उकाड़ा से निकले हैं, लाहौर जाना है। अभी हम करममाला बाईपास पे पहुंचे तो जोहर का वक्त है, तो हमने जब उधर नमाज पढ़नी है ना, जोहर है, तो कितने फर्ज पढ़ने हैं? 2। रिनाला पहुंच गया है, जोहर का नमाज का वक्त है, कितने फर्ज पढ़ने हैं? 2। हम मुसाफिर हैं, घर से निकल गए, हमारा सफर शुरू हो गया। अगर हम मुसाफिर हैं, ऊपर से हमें रुखसत है कि आधी नमाज पढ़ो, कसर पढ़ो, 4 फर्ज हैं तो 2 पढ़ो। अगर हम 2 के 4 पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। भाई हम तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिर गुनाहगार क्यों? क्योंकि इसमें इसकी रजा नहीं है। जब अल्लाह ने नबी के गुलामों को रुखसत दी है तो हम कौन होते हैं कि 2 को 4 पढ़ने वाले और 4 को 2 पढ़ने वाले? तो पता चला कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इसका मकसद है कि हम सिर्फ तेरी रजा के लिए अमल करते हैं। नमाज वही कबूल है जो उसकी रजा के लिए हो। इसी वजह से सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर बंदा जन्नत की तलब के लिए नमाज पढ़ता है कि इसलिए वो मस्जिद में आया कि उसको जन्नत मिल जाए, अमल तो ठीक है, मगर इसमें रब की रजा नहीं है, जन्नत का लालच है। अगर दोज़ख के जहन्नम से डर की वजह से मस्जिद में आया तो इसमें अल्लाह की रजा नहीं है, वो दोज़ख के डर की वजह से आया है, ये भी कबूल है, गुनाह नहीं है, मगर इसमें अल्लाह की रजा नहीं है। अब इसका फर्क कैसे करेंगे? सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर जन्नत की तलब के लिए नमाज पढ़ी है ना, तो ये जो फैसला है ये मरने के बाद होगा। मर जाना है, कब्र में जाना है, पता नहीं कितनी सदियां कब्र में गुजारनी है, फिर रोजे क़यामत कायम होगा, फिर पता चलेगा कि अब वो तेरा अमल जो जन्नत के लिए किया था कबूल है या नहीं। अगर दोज़ख के डर के लिए ये मस्जिद में आए हैं तो फिर क्या पता मरना है, कितनी सदियां कब्र में गुजारनी है, फिर वो रोजे माशर कायम होगा, तो फिर पता चलेगा अब जन्नत मिली या नहीं। तो जो अमल होता है ना अल्लाह की रजा के लिए, उसका अजर अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है, कब्र में अता फरमाता है और कल क़यामत को भी अता फरमाएगा। इसलिए फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। कि इबादत वो है जिसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। तो इंशाअल्लाह ताला जो बकिया आयत पाक हिस्सा है व इय्याका नस्तईन, इसकी तफसीर इंशाअल्लाह ताला कल बयान की जाएगी। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे तमाम अमाल जो हम करते हैं वो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए हैं। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज फरमाए, हमेशा हर हाल में अपनी रजा में राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।